स्टूडेंट ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ which of the following country is highest producer of livestock क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्टली तुसी खुद करने की कोशिश करनी है इस क्वेश्चन का आंसर है जी ऑप्शन सी इंडिया भारत लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन दे विच सारियां कंट्रियां तो पहले नंबर ते आउंदी है तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू कि जो रेड रेवोल्यूशन है वो नीचे दित्तियां विचों किस दे नाल रिलेटेड है तो स्टूडेंट फर्स्टली इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करियो ते इस क्वेश्चन का आंसर है जी ऑप्शन सी टमाटो टमाटर दे नाल रिलेटेड है टमाटर दे नाल की रिलेटेड है रेड रेवोल्यूशन कादे नाल रिलेटेड है टमाटर जां फिर इत्थे टमाटर दी जगह मीट भी लिखिया आ सकदा है मीट भी लिखिया आ सकदा है इस तो इलावा जिन्नियां इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस ने आपां उन्हां बारे डिस्कशन कर लैंदे आ गोल्डन रेवोल्यूशन गोल्डन रेवोल्यूशन ये किस दे नाल रिलेटेड है ये रिलेटेड है जी फ्रूट दी प्रोडक्शन जां फिर कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर नाल गोल्ड रेवोल्यूशन कादे नाल रिलेटेड है फ्रूट दी प्रोडक्शन जां हॉर्टिकल्चर दे नाल इस तो इलावा सिल्वर रेवोल्यूशन किहदे नाल रिलेटेड है एग दी प्रोडक्शन एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन दे नाल ठीक है सिल्वर रेवोल्यूशन कादे नाल रिलेटेड है एग दी प्रोडक्शन नाल या फिर पोल्ट्री दे जिन्ने भी प्रोडक्ट्स हुंदे हन ओदी प्रोडक्शन दे नाल सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड है इस तो इलावा ब्लैक रेवोल्यूशन किस दे नाल रिलेटेड है क्रूड ऑयल दे नाल जिवें कि पेट्रोल वगैरह ब्लैक रेवोल्यूशन इस दे नाल रिलेटेड है इस तो इलावा ग्रे रेवोल्यूशन कादे नाल रिलेटेड है फर्टिलाइजर दी प्रोडक्शन दे नाल ग्रे रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट इस जो तुहानू रेवोल्यूशंस लिखवाइयां ये भी तुसीं अपनी कॉपी दे उत्ते नोट कर लैणियां ने क्योंकि ये भी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट ने तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते मूव करते हैं जी सैफरन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू कि जो सैफरन रेवोल्यूशन है वो नीचे दित्तियां विचों किस दे नाल रिलेटेड है सो स्टूडेंट फर्स्टली क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करनी है तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी ऑप्शन बी एनर्जी दे नाल सैफरन रेवोल्यूशन कादे नाल रिलेटेड है एनर्जी दे नाल सैफरन रेवोल्यूशन रिलेटेड है इस तो इलावा पिंक रेवोल्यूशन किस दे नाल रिलेटेड है अनियन दी प्रोडक्शन दे नाल पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड है उस तो इलावा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किस दे नाल रिलेटेड है जूट दी प्रोडक्शन दे नाल किस दी प्रोडक्शन दे नाल जूट दी प्रोडक्शन दे नाल इस कंफ्यूज नहीं होना जो सी जो कल्ली गोल्डन रेवोल्यूशन सी वो किस दे नाल रिलेटेड सी फ्रूट्स दे नाल जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है वो किस दे नाल रिलेटेड है जूट दी प्रोडक्शन दे नाल रिलेटेड है जिवें आपां डिस्कस कर लिया कि सैफरन रेवोल्यूशन किहदे नाल रिलेटेड है एनर्जी दे नाल रिलेटेड है इसी तरह सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो सिल्वर रेवोल्यूशन कीती सी वो आपां किहदे लई कीती सी एग दी प्रोडक्शन ते पोल्ट्री प्रोडक्ट्स दी प्रोडक्शन दे नाल इस तो इलावा जो सिल्वर फाइबर है वो कल्ला सिल्वर सी ये हुण सिल्वर फाइबर है कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किस दे नाल रिलेटेड है कॉटन दी प्रोडक्शन दे नाल किस दी प्रोडक्शन दे नाल कॉटन दी प्रोडक्शन दे नाल इस तो इलावा ब्राउन रेवोल्यूशन किस दे नाल रिलेटेड है लैदर दी प्रोडक्शन दे नाल सो स्टूडेंट इसनूं भी तुसीं अपनी कॉपी पेन लैके नोट कर लेना है ओके सो जेकर तुहानूं सीरीज वधिया लग रही है तो तुसीं इसनूं लाइक ते सबसक्राइब करना नहीं भुलना ते वध तो वध इसनूं शेयर करना है तां जो ये वीडियो हर एक कोल पहुंच सके ते अपने वो एग्जाम ईजिली क्रैक कर सकन तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पोटैटो इज अ पूछा गया है जो आलू है पोटैटो की हुंदा है आलू है वो किस नीचे दित्ते विचों की है क्यों एक मॉडिफाइड रूट है क्यों मॉडिफाइड स्टेम है फ्यूजिफॉर्म रूट है फ्यूजिफॉर्म स्टेम है इन्हां दे विचों पोटैटो की है
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर की होएगा जी ऑप्शन बी मॉडिफाइड स्टेम है। आलू की एक मॉडिफाइड स्टेम है। हुण आपां नेक्स्ट क्वेश्चन ते मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च इन विच ईयर कि जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है ਉਹ ਕਿਹੜੇ ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ स्टूडेंट इस द क्वेश्चन फर्स्टली ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 2005 ਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 10th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ओके इस तो इलावा कल आप डिस्कस करता सी कि आईसीएआर की सी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कदों इस्टैबलिश हुई सी 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈ ਸੀ। ओके इस तो बाद अमूल की सी अपना आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ਇਹ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 14 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके स्टूडेंट ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ which of the following was the first agriculture university ਕਿ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀਵੀ ਪੰਤ ਨਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀਵੀ ਪੰਤ ਨਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਤ ਨਗਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ 17 ਨਵੰਬਰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस तो इलावा आप गल की सी कि इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट किथे है इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये किथे लोकेटेड है एक कानपुर दे विच लोकेटेड है ठीक है। इस तो इलावा होर की कीता सी कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट किथे है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट किथे लोकेटेड है ये किथे कटक उड़ीसा दे विच कटक उड़ीसा ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट मेरा ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਪੂਸਾ ਸਿੰਧੂ ਗੰਗਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪੂਸਾ ਸਿੰਧੂ ਗੰਗਾ ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂडेंट फर्स्टली तुसी इस क्वेश्चन का आंसर भी खुद अपने दिमाग दे विच सोचना है ते फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि पूसा सिद्धू गंगा किस दी वैरायटी है जी ऑप्शन सी व्हीट दी वैरायटी है किहदी वैरायटी है जी व्हीट दी वैरायटी है। इस दे नाल ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन दे मूव करते हैं करनाल बंट इज अ फंगल डिसीज ऑफ कि जो करनाल बंट है वो किस दी करनाल बंट हैगी है करनाल बंट एक फंगल डिसीज है ते तुहानू क्वेश्चन दे विच पुछया गया है कि ਇਹ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸੀਜ਼। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਣਕ ਵੀਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਬੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਬੰਟ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫੰਗਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਫੰਗਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਖੈਰਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ खैरा डिसीज हुंदी है जी जेड़ी केड़ी क्रॉप नू लगदी है राइस क्रॉप नू लगदी है ते किदी डेफिशिएंसी करके लगदी है कादी कमी हो जांदी है राइस दे विच जदों नू खैरा डिसीज लगदी है कादी कमी हुंदी है जिंक दी कादी जिंक दी कमी दे नाल इस नू लगदी है ठीक है। इस तो इलावा ऑर्गेनिक स्टेट सब तो पहला भारत दे विच केड़ी स्टेट केड़ा राज ऑर्गेनिक ਬਣਿਆ ਸੀ
तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी सिक्किम। जेकर फर्स्ट ऑर्गेनिक यूटी पूछ ली जाए तो उत्थे तुसी आंसर की करोगे लक्षद्वीप, की करोगे लक्षद्वीप। ठीक है, स्टेट पूछी जाए तो सिक्किम, जे यूटी पूछ ली जाए तो लक्षद्वीप तुसी आंसर करोगे। इस तो इलावा कल आप डिस्कस किया कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कि जो शुगर दा नेशनल इंस्टीट्यूट है वो किथे केड़ी जगह ते है, वो है कानपुर यूपी दे विच, कानपुर यूपी दे विच है। ठीक है जी। तो इस तो इलावा आप MSP की गल की सी कि सब तो पहली बार सब तो जो फर्स्ट टाइम ये लॉन्च होया सी तो कदों होया सी, 1964 दे विच लागू किया गया सी। ठीक है जी स्टूडेंट, इस तुसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी तुसी नोट डाउन कर लेना है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टडी ऑफ एल्गेज, कि एल्गी की स्टडी नू की नाम दिता गया है, जेकर असी एल्गी की स्टडी करिए तो उसनू की किया जाता है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है जी ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, की कहा जाता है फाइकोलॉजी कहा जाता है। इस तो इलावा जेकर फंगल, ये तो एल्गी की स्टडी आ गई जिसनू की कहा जाता है फाइकोलॉजी। जेकर फंगल डिसीज, जो फंगल की स्टडी है, जेकर तुहानू क्वेश्चन दे विच पूछा जाए स्टडी ऑफ फंगल तो उसका आंसर की होएगा माइकोलॉजी। ठीक है, फंगल की स्टडी नू की कहा जाता है माइकोलॉजी कहा जाता है, ते एल्गी की स्टडी नू की कहा जाता है फाइकोलॉजी कहा जाता है। इस तो इलावा आप कल एक होर गल कीती सी, इस तो इलावा आप होर गल कर लेने कि मिल्क दे विच की प्रेजेंट हुंदा है, मिल्क दे विच की प्रेजेंट हुंदा है, तो केड़ा एसिड हुंदा है, तो तुसी आंसर करोगे लैक्टोस। केड़ा एसिड हुंदा है, लैक्टोस एसिड हुंदा है। ठीक है जी, आप इस दे नाल ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते मूव करदे हां। प्रभात इज अ अर्ली स्टेज वैरायटी ऑफ, कि जो प्रभात है वो किस फसल की कह सकते हो, किस दी अर्ली स्टेज वैरायटी हुंदी है प्रभात नाम की। ठीक है स्टूडेंट, प्रभात एक तरह एक राइस की वैरायटी भी हुंदी है। ठीक है, बट अर्ली स्टेज वैरायटी कादी हुंदी है, तब इस क्वेश्चन का आंसर होएगा जी ऑप्शन ए रेड ग्राम की। कादी हुंदी है जी रेड ग्राम की। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना was launched in the year, कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है वो इंडिया दे विच केड़े साल दे विच लॉन्च हुई सी, केड़ी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो स्टूडेंट फर्स्टली इस क्वेश्चन का आंसर तुसी अपने दिमाग दे विच सोच लेना है ते फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है जी ऑप्शन बी 2007-8 दे विच लॉन्च हुई सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ते किस दे वल्लों अनाउंस की गई सी, किस वालों अनाउंस की गई थी, डॉक्टर मनमोहन द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च की गई थी। इस तो इलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक कदों लॉन्च होया सी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 6 जुलाई 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੁਆਰਾ। ठीक है जी, इस तो इलावा आप होर डिस्कशन कर लेने अलग तो क्वेश्चंस दी, जिवें एवरेज टेंपरेचर ऑफ काउ एंड बिफेलोस, कि काउ ते बिफेलोस दा गावां ते मज्जां दे एवरेज टेंपरेचर की हुंदा है, मज्जां ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ एवरेज टेंपरेचर की हुंदा है 101.5 डिग्री फारेनहीट। ठीक है जी, विशाली, रूपाली, रश्मि, रजनी आर टाइप्स ऑफ, कि जो उत्ते नाम दिते गए ने एक नीचे दित्तियां विचों किस टाइप दे हन, केड़ी फसल दे नाल रिलेट करदे हन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा जी ऑप्शन सी टमाटर। टमाटर जो क्रॉप है उसदे अनदर नेम्स ने विशाली, रूपाली, रश्मि ते रजनी। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अजोला इज अ फर्न हेल्प्स इन, कि अजोला फर्न है जो
ਉਹ ਕਿਸ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ੋਲਾ ਫਰਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਰਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੋਲਾ ਇੱਕ ਫਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਾਰਮਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਿਪਿੰਗ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਕਿ ਨਿਪਿੰਗ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਿਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, which of the following is the food of God, ਕਿ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫੂਡ ਆਫ ਗॉड ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕੋਕੋਆ। ਕੋਕੋਆ ਨੂੰ ਫੂਡ ਆਫ ਗॉड ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, potato go green if not stored properly due to presence of, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸੋਲੇਨਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਲੂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਐਡੀਬਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਲ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੂਡ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫੂਡ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਟੈਪਲ ਕ੍ਰੌਪ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਟੈਪਲ ਕ੍ਰੌਪ। ਫੂਡ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਪਲ ਕ੍ਰੌਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਐਡੀਬਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਲ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਇਜ਼। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਂਡੋਸਪਰਮ। ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਬਰਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼, ਕਿ ਬਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਰਡਸ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਔਰਿੰਥੋਫਿਲੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਔਰਿੰਥੋਫਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬਰਡਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਆਫ ਲੀਵ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜੋ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਾਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ? ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕਲੋਰੋਸਿਸ। ਜੋ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਸਟਲੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਰੋਸਿਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਬਰਡ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਮੇਜ਼ ਅਕਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ। ਮੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਾਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੱਕੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਈਟ ਬਰਡ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਬਰਡ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਬਰਡ,
वो किस दी कमी दे नाल हुंदी है। स्टूडेंट फर्स्टली इस क्वेश्चन का आंसर तुसी खुद करने की कोशिश करनी है ते इस क्वेश्चन का आंसर है जी ऑप्शन डी, जिंक की कमी दे नाल मक्खी दे विच वाइट वर्ड डिसीज हो जाती है। सो इस दे नाल ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन दे मूव करते हैं। Which of the following country is the highest producer of coffee कि नीचे दित्तिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਬੜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਸ਼ੂ ਨਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੀਅਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਨੀਅਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਗੋ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਟਰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰੋਂ। ਮਸਟਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 ਬਾਈ 1 ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ 5 ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਜਿੰਜਰ। ਜਿੰਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਜਰ ਅਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਬਫੈਲੋ ਮੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਗੋਟ ਮੀਟ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਕੈਟਲ ਮੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਪਾਇਆ
ਪਪਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੈਫਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਫਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਫਰਨ ਇਜ਼ obtained from which part of plant? ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਫਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਫਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਸਿਗਮਾ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਸਿਗਮਾ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਫਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਫਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।